جی، تو کتاب آپ اس کا ایک سرسری جائزہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ پتھر نہیں ہوں میں، خواجہ محمد ذکریہ، ایک نامور شخصیت، ہمارے وسیب کا مہاندرا نام، اور تعلیم کے حوالے سے ان کی خدمات، ان کا کردار، اور جو ان کا ایک بہت بڑا حلقہ اثر ہے اپنے شاگردوں کا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خواجہ محمد ذکریہ صاحب اس وقت لیونگ لیجنڈ ہیں۔ اور ذکریہ یونیورسٹی میں بھی آپ کی جو ہے وہ آخری سال گزرے، اس پر بھی ہم بعد میں بات کریں گے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں خواجہ محمد ذکریہ صاحب کی خود نوشت لکھتے ہوئے بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کس انداز میں اس کی بنت کر رہے ہیں کہ پڑھنے والا جو ہے اسے آپ کی جو بات ہے وہ سچ بھی لگے اور وہ اس پر یقین بھی کر لے، اور اس میں دروغ گوئی یا اس کے اندر کوئی کمی بیشی کا جو ہے معاملہ نہ ہو۔ تو میں نے جب اس کتاب کا مطالعہ شروع کیا اور خواجہ صاحب نے جب اپنے بارے میں کچھ بتانا شروع کیا، تو بڑی سچی باتیں ان کی تھی، بڑے سادہ سے انداز میں، کہ انہوں نے ایک کوٹ کیا کہ جی آپ کا خاندان کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے اپنے خاندان کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں پتہ۔ تو پھر انہوں نے اس چیز کا بھی اقرار کیا کہ ان کے چچا زاد بھائی نے جو ہے ان کو بتایا کہ وہ کشمیری ہیں اور صراف ہیں، اور ان کے آباء و اجداد جو تھے وہ ہندو تھے، اور بہت کم لوگ تھے جو جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ بھی انہی میں سے تھے، اور فتح پوری صراف جو تھے یہ کہلاتے تھے۔ اور پھر ان کی والدہ محترمہ کا جب میں نے پڑھا کہ وہ ماشاءاللہ اس وقت کی خاصی پڑھی لکھی خاتون تھیں، اور تقسیم کے بعد یہ پہلے لاہور اور لاہور کے بعد جھنگ میں جو ہے خواجہ صاحب کی جو ہے پرورش ہوئی، وہیں پہ یہ پڑھے، اور ان کی والدہ محترمہ وہاں پہ پڑھاتی بھی رہیں، اور ان کا بڑا اچھا ذوق تھا لکھنے کا، پڑھنے کا، شعر و ادب کا۔ تو یہ ساری چیزیں چونکہ ماں کی گود سے، ماں کی تربیت سے ان کے اندر آئی تھیں، تو آج اگر خواجہ محمد ذکریہ ایک لیونگ لیجنڈ ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خود نوشت کے پیچھے ان کی والدہ محترمہ کا جو کردار ہے وہ انمٹ ہے، اس کو کسی بھی طرح سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم کتاب کی بات کریں تو بڑا خوبصورت ٹائٹل ہے، اور اس کے اندر بڑی جاذبیت ہے، اور اس کو جو ہے وہ الحمد پبلیکیشنز جو ہے وہ انہوں نے چھاپا ہے لاہور سے، اور مجھے یہ کتاب جو ہے بذریعہ حافظ محمد صفوان صاحب کے ملی ہے، اور اس کی جو قیمت ہے وہ 2000 روپے ہے، اور اس کو زاہد بشیر پرنٹر نے لاہور سے جو ہے وہ اس کو شائع کیا ہے۔ انہوں نے اس کتاب کا جو انتصاب ہے وہ اپنے بچوں کے نام اور گھر والوں کے نام کیا ہے۔ شگفتہ ذکریہ غالباً ان کی جو ہے وہ خاتون ہیں، فواد ذکریہ، جواز ذکریہ اور صباحت ذکریہ ان کے بچے ہیں۔ مجید امجد کا ایک شعر انہوں نے جو ہے وہ اس میں لکھا ہے کہ جس کو دیکھو اپنے سفر کی دنیا بھی ہے، اپنے سفر میں تنہا بھی، قدم قدم پر اپنے آپ کے سامنے ہے، اور اپنے آپ سے اوجھل بھی۔ بڑا خوبصورت شعر ہے، اور کتاب جو ہے 510 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس پہ 80 گرام کا پیج لگا ہوا ہے، پیور وائٹ کلر ہے۔ پیش رفت میں یہ لکھتے ہیں کہ آج کل اردو میں خود نوشت لکھنے کا رجحان روز افزوں ہے، جو خوشی کی بات ہے۔ جس شخص نے بھی قدر مختلف زندگی گزاری، اسے اپنے تجربات قلم بند کرنے چاہیے۔ ان سطور کی تحریر کے وقت میری عمر 85 سال ہو چکی ہے۔ میں نے شعور کی آنکھ کھولتے ہی اپنے ارد گرد جو دیکھا ہے، اگرچہ وہ دیگر ہم عصروں سے بہت مختلف نہیں، لیکن بہرحال علمی اور ادبی ماحول میں ایک لمبی عمر گزاری ہے۔ اور ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اخلاقیات کو مقدم رکھا ہے، کسی کے ساتھ فریب نہیں کیا، وعدہ شکنی نہیں کی، دوسروں سے تعلقات میں انصاف اور غیر جانبداری کو ملحوظ رکھا ہے، انصاف کی توقع رکھی ہے اور انصاف مہیا بھی کیا ہے۔ تو ایک کامل شخص اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور انہوں نے اپنی اپنی طبیعت کو، اپنے حال کو بھی بڑے انداز میں، بڑے سادہ انداز میں، بڑے سلیس اردو میں لکھ دیا ہے۔ کتاب جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو ان کے قلم کی روانی ہے، وہی قلم کی روانی ان کی گفتگو میں بھی رہی ساری زندگی، اور وہ آپ کو اس کے اندر نظر آئے گی۔
अच्छा, खुद नविश्त अगरचे मुसन्नफ़ के अपने नज़रियाए नज़र की अक्कास होती है, लेकिन मैंने कुछ दोस्त अहबाब और अज़ीज़ों के मशवरों से भी इस्तिफ़ादा किया, जिसमें उन्होंने बहावलपुर से उनके दोस्त डॉक्टर शफ़ीक अहमद और डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार अली गवर्नमेंट असगरवाल कॉलेज रावलपिंडी जो है वो उनके साथ उन्होंने बड़ा इसको उनसे मशवरे भी लिए और उनकी जो है वो रहनुमाई भी ली। और उन्होंने शाहिद मलिक साहब का भी जो है वो शुक्रिया अदा किया कि जिन्होंने इसकी प्रूफ रीडिंग की और इसको बारीकबीनी से देखा है। हर खुदनविश लिखने वाला जो है वो अपना ख़ानदानी पस मंज़र, अपना बचपन, सारी चीज़ें लिखता है, इन्होंने भी लिखी हैं। और इनकी जो एक बड़ी अहम चीज़ मुझे नज़र आई कि क्योंकि ये ज़्यादा अरसा पंजाब में रहे, तो इन्होंने इस चीज़ को बड़े करीब से महसूस किया कि जो बैरूनी अक़वाम हैं, ये इसको मैं तासुब के बराए में नहीं कह रहा, ये मैं आपको एक ऐसे पंजाबी की फ़ीलिंग्स जो है बताना चाह रहा हूँ कि जिसको बहुत कम लोग महसूस कर पाते हैं, जो कि एक नब्स या नबास ही इसको देख सकता है कि जो दीगर अक़वाम हैं जो पंजाब में आकर बस रही हैं, वो यहाँ पे अपनी एक तरह की इजारादारी चाहती हैं और वो जो मकामी यहाँ के लोग हैं उनको दबाते हैं। तो ये उनकी एक जो है फीलिंग्स हैं जो उन्होंने बड़ी इसको शाइस्ता अंदाज़ में उन्होंने बयान किया है और उसमें कहीं पे भी कोई जो है वो ऐसी बात नहीं नज़र आती कि इसके ऊपर हम कोई लेबल लगा सकें किसी तासुब का। तो इनके मुख्तलिफ़ लोगों के साथ जो ताल्लुकात रहे उसको भी इन्होंने बड़े खुले डुले अंदाज़ में लिखा है, दोस्त को दोस्त लिखा है, दुश्मन को दुश्मन लिखा है। और देखें कि ओरिएंटल कॉलेज की शायद बुनियाद ही कोई कुछ ही है। बुज़ुर्गों से जो कुछ सुना है इसके मुताबिक असातिज़ा के बाहमी ताल्लुकात हमेशा कशीदा रहे। सुनी सुनाई बातों का तो ज़िक्र क्या करना है, मैंने जो ज़माना देखा इसमें सैयद अब्दुल्ला और डॉक्टर बाकर के दरमियान सख्त मुखालफत थी। फिर डॉक्टर बाकर और इबादत बरेलवी की में आखिर सख्त दुश्मनी हो गई। यानी उन्होंने ओरिएंटल कॉलेज में, लाहौर में, बाकी मकामात पे जहाँ पे भी आप जापान में रहे, आप दीगर ममालिक में रहे, तो जहाँ पे भी आप गए तो वहाँ पे जो कुछ आपने देखा, जो कुछ आपने वहाँ पे परखा, उसको आपने बड़े ही ईमानदारी के साथ, बड़ी अमानत के साथ जो है वो इसको इस किताब के अंदर लिख दिया है। और अपनी तलाश में इनका जो आखिरी एक बाब है उसमें से मैं चंद चीज़ें मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपको सुनाऊं कि मैं बहन भाइयों में छठे नंबर पर था। शुरू में पढ़ाई से मुझे नफ़रत थी, मुझे एक से ज़्यादा स्कूलों में दाखिल कराया गया, मगर मैं स्कूल से वापस आकर ज़िद करता कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। बुनियादी वजह स्कूल मास्टरों की बच्चों पर सख्ती थी। मेरी माँ समझती थी कि मैं ज़िंदगी में कुछ ना कर सकूँगा। मुझसे बड़ा भाई पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था, छोटा भाई अभी बहुत छोटा था। यानी कि ये देखें कि उन्होंने अपने बचपन का सच लिखा है कि वो पढ़ने से भागते थे, लेकिन जब वो पढ़ाई की तरफ आए तो फिर ख्वाजा मोहम्मद ज़िक्रिया एक नाम बना, एक मकाम बना और एक हवाला बना। और उन्होंने अपनी इस सरगुज़श्त के अंदर जो है इसका इख्तिताम जो है वो नज़ीर अकबर आबादी के कुछ ख़तों पर किया है कि इसमें लिखते हैं कि कहते हैं जिसको नज़ीर, सुनिए टक उसका बयां, था वो मुअल्लिम गरीब बुज़दिल वो तरसंदाए जाँ, कोई किताब इसके तईं साफ़ न थी दर्स की, आए तो मानी कहे वरना पढ़ाई रवां। और मुख्तसर मैं ये कहूँगा कि ज़ेर नज़र खुदनविश जो है वो मजमूई तौर पर उनकी ज़िंदगी की जो है वो पूरी अहाता करती है। वो ख़ुद लिखते हैं कि मेरी ज़िंदगी ज़ाती तौर पर खुशगवार रही है, ज़रूरत से ज़्यादा मादी वसाइल की कभी ख्वाहिश पैदा नहीं हुई और किसी ज़माने में शोहरत का शौक़ था जो कि वो भी उससे भी बेनियाज़ हो गए हैं। तवील उम्र के बाइस मैंने मुतअद्दिद किताबें तसनीफ़ व तारीफ़ की हैं। मेरी ये तहरीरें किस अफ़ादियत की हामिल हैं या नहीं, इसका फ़ैसला बहुत जल्द वक्त कर देगा। ताहम मैं गलत नहीं कहूँगा कि जब तक मेरा काम किसी की पजीराई होती है तो खुशी होती है। तो मैं समझता हूँ कि ख्वाजा ज़िक्री साहब की ये जो खुदनविश्त है, पत्थर नहीं हूँ मैं, ये पढ़ने लायक है और इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। इसको पढ़िएगा और अपनी राय से आगाह कीजिएगा। देखते रहिए राजा शफ़क़त महमूद को, सुनते रहिए और अपनी आरा से, अपने तबसरों से भी हमें मुस्तफ़िद करते रहिए। आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया।